ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणम्। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो वत्सायाणम्। नमो लोय सवसाहुणम्। नमो लोय सहस्राहुणम्। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचनमुखारो। सर्व पावक प्रणासनो। सर्वपावकनाशनो। मंगलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्मोक काका। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय किसने जल्दी जल्दी जय सच्चिदानंद बोला? वो अब तक बच्चों को फिनिश करना मांगता है ना दरअसल। मैं तो धीरे धीरे बोला था। तो किसी ने बोला जो पूरा भी नहीं करने दिया। थोड़ा सुनने की प्रैक्टिस करो। मैं तबार मुकी थी। ओके मोनिका दीदी डेली प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा देह केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बना। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपनी स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। अब ये स्टडी प्रेयर आपको याद है कि अभी भूल गए? ऋषिकेश में याद है। बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके तो आप ये आपका दादा का एक गुण में क्या फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, उसका स्टेटस क्या लिखा है वो बताइए। फिर दीदी
जय सच्चिदानंद। मैंने दादा की फर्स्ट लाइन में लिखा है कि मुझ में जो आड़ाई है उसे मैं दूर करूंगी। तो आज मम्मी ने मुझे जो कहा वो मैंने किया था, पर उसमें थोड़ी थोड़ी आड़ाई आई थी। आज मुझे गुस्सा भी नहीं हुआ था और आज मैंने दादा के 2 पद भी सुने थे। क्या बात है, कौन सा पद सुना था आपने? वो कांति आनंद जी ने मम्मी को 2 पेन ड्राइव दिए थे ना, तो मैं पढ़ते मम्मी ने शुरू किया तो मम्मी ने पूछा कि तुम्हें सुनना है, तो मैंने कहा तो हाँ। तो मैं पढ़ते पढ़ते वो सुन रही थी। मुझे नाम याद नहीं है, पर अभी ब्रह्मचर्य ऐसे कुछ नाम था। क्या था? दीपक आनंद जी, अहमदाबाद। क्या, कौन सा पद है वो? एक ब्रह्मचर्य पांचे व्रतो आई जाए, ऐसा था कुछ। हाँ, ऐसा ही था। ओके, याद रखने का, कल बताना हमको। ओके आरुष? हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने रिपोर्ट में ये लिखा था कि मम्मी की बात सुनने की। आज मैंने मम्मी की बात सुनी थी। वेरी गुड। श्रेया दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने लिखा था पॉजिटिविटी, और आज मेरा थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी हुआ था। थोड़ा थोड़ा नहीं, हमने कल क्या बताया था? कितनी दफा पॉजिटिव होता है ये लिखने का, नेगेटिव कितनी दफा है तो वो लिखने का। आपका रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। हिताक्षी बा? जय सच्चिदानंद। मैंने दादा की फर्स्ट लाइन में लिखा था कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी। तो आज एक बार मम्मी को हर्ट हो गया था। इसको हो गया था। वो मैं पढ़ रही थी ना, तो फिर क्या हुआ था? आपको याद नहीं, लिखा नहीं कुछ दरअसल? जय सच्चिदानंद। मैंने आज रिपोर्ट में लिखा था कि सारे गोल में सिंसियर रहना है, पर आपने कहा कि किसी एक चीज में ही रहना है। तो मेरे को आड़ाई में सिंसियर रहना है, और मैंने आज आड़ाई नहीं की थी, और मम्मी ने जो कहा था वो मैंने पढ़ाई भी कर ली थी। मोनिका दीदी? हाँ, मैंने ये लिखा है कि सिंसियरिटी टू ऑल 3 गोल्स, पर मैंने उसमें दादा का ज्ञान चूज किया है, तो मैं कल से वो ऐड कर दूंगी। और आज मैंने लघुतम में रही थी, और आज मेरे 2 कलम ब्रेक हो गई थी, क्योंकि आज पहली कलम ब्रेक हो गई मम्मी के साथ और करिश्मा के साथ, क्योंकि मम्मी ने जो बर्तन साफ करने को कहा था, तो मैं बीच में रख के गिफ्ट खरीदने के लिए चले गए, तो इसलिए मम्मी नाराज हो गई थोड़ा। और करिश्मा का ये अहम दुआ था कि वो मेरा ब्रेसलेट चाहती थी आज एक दिन के लिए पहनने के लिए, तो मैंने नहीं दिया, तो वो इसलिए नाराज हो गई। और कलम फ्लोर इसलिए ब्रेक हुआ था कि सुबह मैंने खाने के वक्त तबाह हो गया था, मम्मी ने और गांठ बनाया था, इसलिए मुझे थोड़ा अभाव हो गया था। फिर भी मैंने उसे गेट आउट किया और अपना ब्रेकफास्ट मैंने पूरा खाया था। श्रेया दीदी, आपने सुना रिपोर्ट मोनिका का? हाँ, सुना। और आपने क्या बोला? कुछ कुछ हुआ था वो रिपोर्ट बोलते हैं। देखो ये सब बच्चे लोग के, मोनिका दीदी बहुत अभी जागरूक हो गई है, वो बहुत ध्यान रखती है खुद के बारे में। करिश्मा? एक मिनट, मुझे ये कहना था कि आपने जो होमवर्क दिया था ना, वो कठोर भाषा कम बोलने का, तो मैंने उसमें 2 दिन ट्राई किया और मैंने अपने आप पर काबू पाया। करिश्मा ने जो मेरा काम नहीं किया, तो मैं उस पर गुस्सा बिल्कुल नहीं हुई और उसके साथ कठोर भाषा बिल्कुल नहीं कही। मैं सिर्फ अपने रास्ते पे ही थी और वो अपने खुद का काम ही कर रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो दर्शक, मोनिका दीदी सुनती है। करिश्मा? जय सच्चिदानंद। आज तो मैंने किसी की मदद नहीं की थी। त्रिमंत्र मैंने 7 कलम की थी, 9 कलम एक बार की थी। त्रिमंत्र कितना किया था? 7 टाइम्स। 7 टाइम। ओके, आपको पापा को मैं फोन करने वाला हूँ, कल से खाना बंद आपका।
10 टाइम नहीं करेगा तो खाना नहीं देने वाले मिलेगा। ओके, पापा को बोलना मैं फोन कर, मोनिका पापा को बोलना मैं फोन करने वाला हूँ। तो कभी कभी खाती भी नहीं है बिल्कुल, तो ठीक है, वेरी गुड। ब्रेकफास्ट कुछ ही नहीं करती टाइम पर, सुबह लेट उठ जाती है तो हमेशा। कुछ दिन खाने इनको का डबल खाने की पनिशमेंट देनी बाहर पड़ेगी। में मम्मी के साथ फिर झगड़ा करती है डबल खाना पड़ेगा, ऐसा है। नहीं, उसको वासु काका ने बराबर है, उसको बिठा के वो खाओ डबल खाओ खिलाने खाओ, का। अदर उठने का भी नहीं, ऐसे करेगा। वेरी गुड हाँ या। हाँ, डबल खिलाने का। और रसोड़ा में उनको लॉकअप कर देने का, नहीं खाएगी। हाँ। हाँ। खुशी जय सच्चिदानंद दास दादा के ज्ञान में मैंने मम्मी की अहम दुबा दिया था। मम्मी ने कहा बर्तन साफ कर दो, पर मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं करूंगी, तो ऐसा आपने तो कह रही एडजस्ट एवरीवेयर नहीं है दादा का, है ना। तो मिक्स अप क्यों करते हैं आप? अभी दादा की आज बात। मैं मेरी दोस्त के साथ एडजस्ट नहीं हुई। उसने हम बाहर गए थे तो उसने कहा चलो कल एग्जाम है, पढ़ाई करने हैं मुझे। मैंने कहा थोड़ी रुको, वो गेस्ट वहाँ जो पीपल्स है उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक कर जाओ, तो मैंने उसे कहा रुको रुको, पर मैं एडजस्ट नहीं हुई उसके साथ। वो फिर गुस्से से चली गई। ओके, वो ठीक है, वेरी गुड। और कितनी दफा एडजस्ट हुआ वो भी लिखने का है, पॉजिटिविटी तो मेरे में रखने का है। ओके, हाँ हाँ, हाँ कितनी कितनी दफा आप दीदी से बोला, कदी से पापा मम्मा, तो वो पॉजिटिव होते वो लिखने का कि 10 बजे तो 10 हो गया। ओके, हाँ। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मैंने दादा भगवान के ज्ञान का फर्स्ट लाइन लिखा है, लघुत्तम भाव, तो मैं आज लघुत्तम भाव में रही थी। रहा था कि नहीं रहा था? रही थी। ओके, दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे से विनय 2 बार मतलब टूट गया, मतलब नहीं रहा था विनय, एक बार मम्मी के प्रति और एक बार हमारे क्लास के टीचर के प्रति। तो वापस क्लास के टीचर एवरीडे होता है आपको? हाँ? हाँ वो थोड़ा मेरा उनके साथ नहीं जमता है इसलिए। तो उसे ऐसी बातें मत करो, नहीं जमता, दैट्स अ बैड वर्ड। फिर हाँ मतलब हर रोज का मेरा झगड़ा होता है उनके साथ। तो आप अच्छी तरह से प्रतिक्रम नहीं किया, और आप तो बताएंगे फिर। जय सच्चिदानंद। आज मैंने रिपोर्ट भेजा था, पर उसमें मुझे वो मैंने जो लिखेला था वही भेज दिया था, भूल हो गई थी। ओके, तो क्या करेगा सेल्फ पनिशमेंट में, क्या करेगा? प्रहर। पनिशमेंट। जय सच्चिदानंद। मैंने एडजस्ट एवरीवेयर लिया था, तो आज मैं एडजस्ट एवरीवेयर हुआ था। कितनी दफा एडजस्ट हुआ, कितनी दफा नहीं हुआ, वो लिखने का पड़ता है। ओके, अर्चना, तो नाम आपका भाई अपना नाम लिखो क्योंकि हमको सब याद नहीं रहता है। रुद्र रुद्र। हाँ, रुद्र। आज मैंने लिखा था कि एडजस्ट एवरीवेयर, तो मैंने एडजस्ट एवरीवेयर किया था। कितनी दफा? एक भी नहीं। वो ऐसे किया था, हुआ था, ऐसे नहीं हो सकता है। 10 दफा मैंने नोटिस किया और 10 दफा में से 5 ये हुआ, 5 वो हुआ, वैसे रिपोर्ट। ओके ओके, रुद्र। हाँ। अच्छा, मालूम पड़ा हमने क्या बताया कि खुशी परमार। जय सच्चिदानंद। मैंने यही लिखा था कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगी, फिर भी आज मेरी बहन को मैंने हर्ट कर दिया था। उसने बोला कि चार्जर की स्विच चालू कर ऑन कर दो, तो मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगी, तुम तुम्हारा काम खुद करो। और मैंने ऐसा गुस्से में उसे बड़े आवाज में कह दिया, इसलिए उसे थोड़ा हर्ट हो गया था। तो आपसे बहुत छोटी है ना? नहीं बहुत बड़ी है। तो आप बड़ी बन गए आज।
आपको हाँ। मम्मी को फोन करना पड़ेगा, ये बड़ी दीदी क्या करती है देखना पड़ेगा। कीर्तन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप बोलिए बोलिए, कुछ किया है कि नहीं? विधि दीदी अच्छा पढ़ाती के नहीं? हम टेस्ट करते हैं। हाँ, पढ़ती है ना। हाँ, तो क्या आपने कुछ एवरीवेयर। आप दादा का कुछ ढूंढा, आप लिखा है? रिपोर्ट भी नहीं हाँ। भेजा है आपने? मैंने कल लिखा था। कल, आज की बात करो, कल की बात मत करो। आज मैंने त्रिमंत्र बोला था। ओके, सत साधन आती है आपको? नहीं। तो कब और करेंगे? वारस अहो दादा ना, वो भी सीखा था आज मैंने। ओके, पर सत साधन कब करने शुरू करेंगे? मुझे नहीं पता वो क्या होता है। दीदी दीदी, हाँ, वो मेरी बात करनी रह गई है उनसे। ओके, सम्यक सम्यक भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा दादा भगवान की फर्स्ट लाइन शेयरिंग है, तो आज एक मेरा भाईबंद पेन नहीं लाया था तो उसको पेन दी थी। और पुलिन दादा ने कहा था ना कि टेस्ट हो तो एक सीट से बैठना। हाँ, तो आज दादा ने टेस्ट लिया था तो मैं एक सीट से बैठा था। बैठा था नहीं बैठा था? क्या किया था आपने? मैं चित चौटाड़ा था। भाई दीदी, जय सच्चिदानंद। मैंने अपना गोल हेल्थ चूज किया था, पर आज मुझे बहुत गुस्सा आया था मेरी छोटी बहन पे, तो मेरी इसके कारण मेरी हेल्थ भी थोड़ी वो खराब हो गई थी। ओके। ओ हे, अभी दर्शना दर्शना, हाँ, तो मैंने दादा भगवान, जय सच्चिदानंद, मैंने दादा भगवान के जैसे बनने के लिए ये लिखा था कि मैं ज्यादा गुस्सा और टेढ़ापन नहीं करूंगी। बट आज मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा, मेरे माँ के साथ टेढ़ापन हो गया और भाई के भी साथ थोड़ा टेढ़ापन। ओके, उस पे काम करो, कल बताना क्या होता है। और आपको सत साधन आती है ना सब? हाँ। आता है, 9 कलम आता है? हाँ। ओके, वेरी गुड। अपूर्वा दीदी, जय सच्चिदानंद। मेरा ये टॉपिक था कि स्टडी में मैंने स्टडी आज की थी, और मैंने सुबह, कल वीकली है मेरी, तो कल सुबह आज सुबह मैंने जल्दी उठी थी 5 बजे। और दूसरा कुछ ढूंढो, आपका जो टेढ़ा है पढ़ा है ना वो ढूंढो। ओके, स्टडी और दादा के क्या करेगा? हाँ, दादा भगवान के ज्ञान में भी मुझे सिंसियर रहना है। सिंसियर यानी मीन्स मैं रोज सत्संग अटेंड कर सकूं और सब कुछ ठीक से हो। हाँ, तो आपका दादा का गुण, एक गुण ढूंढो अपने में। टेढ़ा है? हाँ, क्या, कौन सा टेढ़ा है? ऐसे कई बार स्वप्न पर मुझे गुस्सा आ जाता है। ओके, तो उस पे काम करो। ओके, हाँ। ओ गोल अभी करना। ओके ओके, दीपक दादा, आई थिंक अभी आई गेट एवरीबॉडी। ओ, एक मिनट, हिताक्षी आपको क्या बोलने का है? जय सच्चिदानंद। वो मुझे कहना था कि वो हार्ट में मम्मी ने बोला कि तू क्यों इतना काम नहीं करवाती है, मुझे हेल्प नहीं करवाती है। दीपक दादा, यस, देखो, टीचर को कभी भी आप अविनय करेंगे, टीचर कुछ भी बोले, आपका विनय धर्म ऐसा बोलता है कि आपको मौन रहना है। विधि कहाँ गई? हाँ। समझ गई? हाँ। बैक आंसर इसको बोलते हैं। हाँ, बराबर। हाँ, वो आपको जो भी है, जिनसे हमें सीखना है वहाँ ऐसा करेंगे ना, तो आपको वो पढ़ाई बचेगी नहीं।
सही बात है। कहीं ना कहीं उसकी असर आएगी ही। हाँ और एक बात बड़ा अच्छा है कि जैसे रजनी दादा ने बताया कि आपने जो भी गोल तय किया है, दादा के गुण को फोकस किया है, तो वो गुण को कहाँ आप ब्रेक करते हैं, कहाँ फॉलो करते हैं, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना है। आप समझे? हाँ अभी जैसे कि मैंने तय किया कि किसी को भी दुख नहीं देना है, तो जब जब दुख हो जाता है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको नोट करना है। तो नोट करेंगे ना, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो गलती हुई वो हमने देख ली और उसको रजिस्टर की। नोट करना यानी रजिस्टर करना, लिख लेने का। तो उससे हमारा मन बंधन में आ जाता है। यानी हमने देख लिया तो अब अगली बार वो कर नहीं पाएगा, यानी हमें करने का विचार भी आएगा ना तो वो हम नहीं कर पाएंगे। और जितनी बार किया तो वो भी लिखो। तो इससे ये हमारा ऐसा बताया गया है, व्हाट इज द सेइंग, व्हाट गेट्स ट्रैक गेट्स डन। क्या है रजनी दादा? हाँ what gets tracked gets done. सुनने में आया सबको? What हाँ। gets tracked gets done. इसका क्या मीनिंग तो होता है? हाँ, खुशी चिन्हा है, उसका क्या मीनिंग होता है? जैसे हम ट्रैक करते हैं अपने नहीं, गोल खुशी को। खुशी हाँ तो तुम ही बताओ। तो आप जान ले, आप श्रेया, उसका क्या मीनिंग होता है? What gets tracked gets done. मुझको पता नहीं है। हाँ तो पूछो दीपक दादा को, विधि दीदी, उसका मीनिंग क्या होता है? मेरे को भी नहीं पता है। ओ माय गॉड, तीर दीदी। ये सब पूरा ऊपर से गया। आह, वो नीचे वो मोटर डालते हैं तो डक होने की भी जरूरत नहीं पड़ी लोगों को। ये खुशी परमार को भी नहीं समझ में आया, इतनी बड़ी है फिर भी। खुशी परमार चलो किधर है? देखते खुशी हैं। परमार अभी जो ओलंपिक में प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि समझो वो 100 मीटर की दौड़ में कंपटीशन करते हैं, क्योंकि उनको गोल्ड मेडल लाना है, उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड पता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। अभी आपको मालूम है व्हाट इज द लेटेस्ट, अगर लेटेस्ट नहीं तो है हाईएस्ट वेरी गुड स्कोर क्या है? 100 मीटर यानी कितना लंबा होता है? 100 मीटर यानी कितना लंबा होता है? बहुत 100 मीटर क्या है करते करते 100 मीटर। अभी 100 मीटर ये लोग दौड़ रहे हैं लेस देन 9.8 सेकेंड। अभी का लेटेस्ट रिकॉर्ड मुझे नहीं पता है, लेकिन 9.8 सेकेंड। व्हाट डज दैट मीन? वे लोग 1 सेकेंड में 10 मीटर से ज्यादा दौड़ते हैं। 100 मीटर you divide it by 9.8, how much does it come to? I don't have a calculator. It is more than 10. What it means, 10 मीटर से ज्यादा वे दौड़ते हैं 1 सेकेंड में। समझ गए? हाँ और वे एवरी टाइम क्लॉक करते हैं यानी ट्रैक करते कि अभी दौड़े तो कितना टाइम हुआ, और उसको नोट करते जाते हैं। तो उसे पता चलता है कि वेयर डू आई स्टैंड। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.8 है और मेरा अगर 10.2 सेकंड आता है वगैरह वगैरह, तो 9.8 से कम तो होना ही चाहिए, वरना न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं होगा, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे आप। कुछ गोल चाहिए ना, तो उसका मतलब आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा और आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ
कैसे करना है वो समझ में आता है। तो गेट्स डन यानी यू अचीव दैट गोल। देखो ट्रैक करने ये से हमें पता चलता है वेयर डू आई स्टैंड, देन वेयर डू आई नीड टू इम्प्रूव। मुझे इम्प्रूवमेंट कहाँ लाना है वो समझ में आता है। तो फिर यू स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट अकॉर्डिंगली। समझ गए सब? हाँ हाँ, तो देखो ये ट्रैकिंग की बात हुआ है ना, तो दोनों खुशी। आप भी कितना दिन से आप सोने का उठने का लिखते हैं? कौन सी खुशी? दोनों वो बहुत इंटीट खुशी है। दोनों खुशी को प्रॉब्लम था ना उठने का। हाँ तो अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ हाँ हाँ, कैसे बोलता है? आप बोलो, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? अहमदाबाद। हाँ, मुझे ये इम्प्रूवमेंट हुआ जब से स्कूल स्टार्ट हुए, तब से तो उठना पड़ता है तो उठ जाती हूँ। ओके, देखो ये वो ट्रैकिंग तो कंपलसरी है, इसीलिए उठती है। संडे के दिन, छुट्टी के दिन कितने बजे उठती है? तब तो मैं 8 o'clock को उठती हूँ। Then this is not और ट्रैकिंग उसको अच्छा तो नहीं है। तो आप एवरीडे जो रिपोर्ट लिखते हैं ना, वो प्रीवियस डे देखने का, तो उसको ट्रैकिंग बोलता है। आपने प्रीवियस क्या हुआ, अपना अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इसलिए तो हम रिपोर्ट लिखवाते हैं ना, कि आज लिखा तो देखने का 2 दिन पहले क्या हुआ था। ओके, वो दीपक दादा ने सेकंड बोला ना, वो 2 सेकंड 3 सेकंड ही लगता है ये अपना खुद के एनालिस करने का। अभी मालूम तो है? हाँ, बोलो। दूसरी एक बात यह है, आड़ा ही बोलते हैं, एडजस्ट एवरीवेयर बोलते हैं, लघुत्तम भाव बोलते हैं। तो आप लोग ये समझते हैं लघुत्तम भाव किसको बोलते हैं? हाँ तो समझना, समझेंगे तो फिर वो फॉलो होगा। लघुत्तम भाव का मतलब क्या है? कौन ट्रैक करते हैं लघुत्तम भाव? सबसे छोटे। सबसे छोटे है, सही है, छोटे बात सही है। आप ट्रैक करते हैं? हाँ आप हाँ, ट्रैक कभी करते हैं, लघुत्तम भाव ट्रैक करते हैं? कभी कभार करती हूँ। नहीं, वो दादा का आपने ये, आप मत बोलिए। वो जो करता है ट्रैक वो बोलो। कौन करता है ट्रैक लघुत्तम भाव? खुशी खुशी अहमदाबाद का लघुत्तम भाव है। तो क्या उसका मीनिंग क्या होता है मोनिका? खुशी हमें किसी से भी बड़ा नहीं होना है, गुरु नहीं बनना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। लघु लेकिन वो प्रूव कैसे होता है? जब हम वो साबित कैसे होता है? अगर हम मम्मी की बात नहीं मानते तो हम उनके ऊपर गुरु बन जाते हैं और हम छोटी हो जाती है। फिर वो करिश्मा की गुरु बनती है आप? हाँ, बहुत बार बन जाती हूँ। हाँ, फिर वो खुद, वो खुशी परमार ने भी अपनी बड़ी बहन को, वो उनकी बड़ी बहन है, ऐसे उनके साथ डील किया। हाँ समझ में आया? हाँ देखो, एक बात ऐसी है कि अगर कोई हमें कहते हैं कुछ करने के लिए, तो तुरंत हमारी टेस्टिंग आ जाती है कि क्या हम ये लघु है, क्या हम सीधे हैं। अगर हम फॉलो नहीं करते तो हम टेढ़े हैं। अगर वो हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं तो हम गुरु भाव में हैं। समझ गए? और आपको ऐसा पसंद है कि कोई आपका काम करे? हाँ, पसंद है। सबको पसंद होता है कि लोग मेरा काम करे, लेकिन मुझे किसी का काम नहीं करना है। इसीलिए दादा भगवान का बहुत बड़ा प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा सूत्रात्मक वचन है कि जो सेवक भाव से रहते हैं ना, वही सेव्य पद को प्राप्त करते हैं। जिनकी सेवा करते हैं उनको सेव्य बोलते हैं। तो जिनको सेव्य होना है तो उनको सेवा करनी ही पड़ेगी।
और हमने कहा कहाँ कुछ लिखा है ना, हमारी प्रेयर में आता है कुछ ऐसा कि मेरा जीवन परोपकार, हाँ मानव जीवन का कुछ ऐसा कुछ है ना, कुछ क्या है वो? हाँ, मेरा जीवन परोपकार यानी कि दूसरों की सेवा में ही व्यर्थ हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। हाँ, वो तो फिर अब क्या करेंगे? खुशी परमार क्या करेंगे? समझ गई? हाँ हमें समझना ही जरूरी है, समझेंगे ना तो ये हमारा शरीर ऐसा नहीं है, डम नहीं है, डल भी नहीं है, डम भी नहीं है, बुद्धू भी नहीं है, लेकिन हम समझते नहीं है बात को। तो बात हाँ। समझ में आ जाएगी तो अपने आप होगा। जैसे एक बात ये भी बताई है कि जो आपको चाहिए वो आप लोगों को दो, हाँ ऐसा कहा है। व्हाट यू गिव यू गेट, ऐसा है। समझ गए आप? बड़े ठीक है। जागृत और अच्छा अच्छे बच्चे हैं, समझ गए आप। जय हरि सच्चिदानंद। हरि, आपको कुछ क्वेश्चन था? આપણે જેવું કરીશું એવું ભોગવીશું. हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा. वेरी गुड। ओके, अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, पर बसु काका, दीपक काका, आप तो 5-5 मिनट कुछ बोलिए, बाद में बड़ा का क्वेश्चन लेगा। और अभी हीर का भी क्वेश्चन है, थोड़ा बोलो। चल क्वेश्चन लेगा हीर बोलिए। सच्चिदानंद दादा, मुझे डाउट नहीं है, पर मुझे ये कहना है कि मैं 24, 25, 26 को नहीं आ पाऊंगी. ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। तो अपना ये रिपोर्ट लिखने का, ओके, रिपोर्ट में सिंसियर होने का, ओके। अभी टाइम हो कीप गया ट्रैक है। ऑफ द सत्संग का हाँ वो दादा. ट्रैक करने का। आप नहीं आ सकते वो सही है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है ना तो वो हाफ एन आवर देख लेने का। हाँ ओके? दादा. ओके, अभी टाइम तो हो गया, लेकिन 5-5 मिनट हसमुख काका और दीपक काका बात करेंगे। चलो, आपने सुना होगा। दीपक काका, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय क्या क्वेश्चन था? नहीं, क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे ही आपने सब सुना, उसके बारे में थोड़ा बात बताइए। that's all। अच्छा, वो क्वेश्चन पूछते थे क्या करेगा, ऐसा कुछ बोलते? नहीं, वो तो जिस बोलने का था। अच्छा अच्छा, Yeah। हाँ हाँ हाँ। वैसे आप सब लोगों ने जो तय किया है वो बहुत बड़ी बात है। जिसे तय करते हैं हम, तो वैसे हमें दिखाई देता है। हमें क्या करना है वो हमें नक्की करते हैं हम, तो उस हिसाब से पूरा दिखाई देता है हमें। आज हम नक्की करते हैं आड़ाई नहीं करने की है, लघुत्तम भाव में रहने का है, पॉजिटिव दृष्टि रखने की है। तो जैसा हम नक्की करते हैं तो संजोग तो हमारे सारे जीवन में आते रहते हैं, पूरे दिन में जो भी है, तो संजोग तो आएगी कि नहीं आएंगे? आएंगे। पूरा संजोग आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, हमें अच्छा लगता है वो भी आएंगे। ख्याल में आया? तो उस संजोग में हमें जो तय किया है, तो हमारी गाड़ी किस तरफ चली जाती है वो मालूम पड़ता है। हमें तय किया है कि उस तरफ जाने का है, तो हम उस तरफ गाड़ी ले जाते हैं ना। फिर गलत रास्ते पे चढ़ गई गाड़ी, तो हम सही रास्ते पे ले आते कि नहीं ले आते? ले आते हैं। ऐसे हम नक्की करते हैं हम नक्की करते हैं तो हमारी गाड़ी दूसरी ट्रैक पे चढ़ी जाती है, तो हमें मालूम पड़ता है ये तो गलत हो गया, ऐसा हो गया, मम्मी से ऐसा बोल दिया हमने, मम्मी की बात नहीं मानी। तो तुरंत हमें ख्याल में आता है कि हमें तो ऐसा नक्की किया था किसी को हर्ट नहीं करने का, तो एक गलती हो गई मेरी। तो हम क्या करते हैं फिर? तो हम प्रायश्चित कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि अभी ऐसा नहीं करने का, मुझे माफी मांग लेते हैं, तो हम सही ट्रैक पे आ जाते हैं। फिर ख्याल में आया? हाँ। ये तय करना बहुत बड़ी बात है। हमें हर रोज उठ के तय करना पड़ता है। क्या? हर बार तय करना पड़ता है। उसके जैसे तय करेंगे ने, तो वैसे जैसे संजोग आएंगे तो हमें तुरंत जागरूक हो जाएगी। क्या होगा? जागरूक है। तुरंत जागरूक हो जाएगी, ये गलत ट्रैक पे चढ़ गई गाड़ी। ख्याल में आया ना? हाँ। हर रोज ये तय करने का हमें। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
हसमुख काका हाँ, जय सच्चिदानंद। तो के आज आपने जो नक्की किया है कि जो ज्ञानी पुरुष का जो गुण है उसके ऊपर ऐसा ही गुण मेरे में प्रकट हो, तो पहली बात कि ये जो इतना नक्की होना कि ज्ञानी पुरुष का जो गुण है वो मेरे में भी उनके जैसा ही मेरे गुण हो जावे, वो पहले वो नमस्कार योग्य चीज है। बराबर है। तो आपने नक्की किया है कि ज्ञानी पुरुष के जैसा गुण है, तो ज्ञानी पुरुष का गुण कैसा है? तो आपने कुछ बच्चों ने नक्की किया है कि भाई आड़ा नहीं करने के, सरल बनने का है। तो क्या सरलता, लघुत्तम भाव, सबके साथ एडजस्टमेंट रहने का, तो ये गुण के प्रभाव से क्या होगा? तो के अगर आपको ये सिटी के अंदर बड़े बड़े आपके पोस्टर होवे, पूरे सिटी के अंदर खुशी आपके बड़े बड़े पोस्टर लग जावे, तो वो अच्छा लगेगा कि सबके दिल में आप रहो, वो अच्छा लगेगा? बोलिए बोलिए। तो के दिल में रहेंगे तो ये एक ज्ञानी पुरुष के जो गुण की आप आराधना कर रहे हो, उनसे क्या होगा? तो के प्रसिद्धि बाहर तो मिलेगी नहीं मिलेगी वो मालूम नहीं, लेकिन आप जहां भी रहोगे, घर में रहोगे, ऑफिस में रहोगे, कहीं भी जाओगे, तो सबके दिल में आपके लिए बहुत बड़ा स्थान होगा। क्या होगा? सबके दिल में आपके लिए इज्जत होगी कि भाई हर एक मम्मी पापा वो लड़के को बोलेगा अगर दोस्ती करनी है तो उनसे कर, दोस्ती करनी है तो इनसे कर। ऐसा आपका व्यवहार में और सब जगह आपका मान ताल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ज्ञानी पुरुष के गुण की आराधना कर रहे हो, इसके लिए। बराबर है। तो ये जो गुण की आराधना करे उसमें जो भी है अड़चन आती है, वो हर रोज करेक्शन करते करते जाओगे तो एक दिन वो गुण अपने अंदर सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। अभी आपको ये आराधना मिली है तो दिन ब दिन ये आराधना करते जाने का। बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आज किसको समरी किसको बोलने का है? ओके, श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। जो हम हर्ट करते हैं कोई को तो हमको वो नोट करना चाहिए, और लघुत्तम भाव है वो मांगता है कि जो हमको गुरु नहीं बनना चाहिए, हमको छोटे ही रहना चाहिए। और व्हाट गेट्स ट्रैक्ड गेट्स डन का मतलब कि हमको ट्रैक करके नोट करना चाहिए, और गेट्स डन का मतलब कि हमको हमारा गोल अचीव हो गया है। जो हम टीचर के सामने कुछ बोलते हैं तो वो बैक आंसर्स कहते हैं। जय सच्चिदानंद। ओके, किसी को ऐड करने का है? दीदी बोलिए। हाँ, वो दीपक दादा ने बताया कि जो सेवक भाव से रहते हैं उसे ही सेव्य प्राप्त होता है, और जो हमें चाहिए वो हमें दूसरों को देना चाहिए, और जो हम नक्की करते हैं वो हमें दिखाई देता है। लघुत्तम भाव में रहना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव हर एक संजोग आएंगे, लेकिन इसमें हमें हमारा गोल नहीं छोड़ना चाहिए। और गाड़ी जब दूसरे ट्रैक पे चली जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तब हमें याद आता है कि हमने ये डिसाइड किया था लेकिन ये हो गया था, तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और ज्ञानी पुरुष के गुण की हम आराधना करते हैं तो हमें दूसरों के दिल में ज्यादा और बड़ा स्थान मिलता है। जय सच्चिदानंद। और ये तो सब किसी को अच्छा नहीं लगा, व्हाट गेट्स ट्रैक गेट्स डन। हाँ, ओके, हीर आपको कुछ बोलने का है? जय सच्चिदानंद। मुझे ये कहना था कि गुरु को हमें कभी भी सामने जवाब नहीं देना चाहिए। नोट करने का मतलब है कि हमें अपनी गलतियों को देख लिया है। what gets tracked that gets done। ट्रैक करने पर हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं और हम सुधर जाते हैं। सबको पसंद होता है कि लोग हमारा काम करें, परंतु हमें दूसरों का काम करना अच्छा नहीं लगता है। और व्हाट यू गिव यू गेट बैक। और जैसे हम नक्की करते हैं उसी दिशा में हम जाते हैं। और जब भी हमसे गलती होती है हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, जिससे हम ट्रैक पे आ जाए और सही रास्ते पे आ जाएंगे। वेरी गुड। सब प्लीज बच्चे लोग पॉज करना। वेरी गुड।
जय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय आपको क्या सच्चिदानंद। बोलने का है परी? सर, दादा, हाँ बोलिए। हमें कभी गलती से भी मम्मी या पापा से कुछ भी नहीं कहना चाहिए और हो गया तो सॉरी कहना चाहिए। वेरी गुड। ओके, हाँ लिख के भेजना। पिता बहन हाँ, लिख दिया है। ओके वेरी गुड। सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हसमुखानंद जी साहेब, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहेब, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी मुंबई, जय सच्चिदानंद केलनपुर, जय सच्चिदानंद मुंबई के केलनपुर। दीपकानंद जी, मुंबई। आप बुक नंबर 35 पानु नंबर 103 तारीख 16/6/73 73 मुंबई। नीचे पेज 48 of 101। નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ પાનામાં। ओके हाँ, बोलो। बोलो। हाँ जी साहेब, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે, હસમુખાનંદજી, દીપકાનંદજી, દાદા ભગવાન કે છે કે જેને મોહના પરમાણુ ના હોય તેની નીચર પણ વશ થાય ને બહારનો ભાગે પણ ભગવાન રૂપે વર્તે। હવે મોહના પરમાણુ ના હોય તેને નીચર પણ વશ થાય અને બહારનો ભાગે પણ ભગવાન રૂપે વર્તે। એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને સાહેબ। बोलो दीपक भाई। हसमुखानंद जी। हाँ ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। તો કે જેની અંદર મોહના પરમાણુ ઓછા હોય તો કે જેમ દાખલા તરીકે આપણી સામે એનું જીવતું ઉદાહરણ દાદા ભગવાન છે, તો કે અમે દુનિયામાં બધી જ જગ્યાએ જઈએ પણ અમારું ચિત્ત ક્યાંય ચોંટે નહીં। અમેરિકા ગયા, આ ગયા, તે ગયા, તો કે આ મોલમાં ફરીએ, દરેક જગ્યાએ ફરીએ પણ અમારું ચિત્ત ક્યાંય ચોંટે નહીં। તો કે આ મોહના પરમાણુ આ શરીરની અંદર જેટલા જેટલા આ બંધાયું જશે એના આધારે, તો કે મોહ આ કાળમાં સૌથી મોટા મોટો જે રાજા કહેવાય બધા કર્મોનો, તે શું છે? તો કે મોહ રાજા છે। દરેક કર્મ એનાથી જ શરૂઆત થાય, મોહ ઉભો થાય અને પછી આખું એનું લશ્કર બધું ચાલતું હોય છે। તો કે એ પરમાણુ જેનામાં જેમ જેમ ઓછા થતા જાય એમ 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 કુદરત પણ એનું જીવન આખું કેવું થતું જાય? સહજ થતું જાય। કેવું થતું જાય? સહજ। આ મોહને લીધે આખું જીવન બધું અસહજ થઈ ગયું છે। કારણ કે આત્મા તો સહજ જ છે અંદર, પણ આ મોહના પરમાણુના આધારે તો કે આપણું આખું જે બહારનો ભાગ થયો એ કેવો થઈ ગયો? અસહજ થઈ ગયો છે। અને અત્યારે પંચમ આરામાં સૌથી વધારે આપણે સાધનો પણ જોઈએ ને તો મોહ ઉભા થાય એવા સાધનો વધી ગયા છે અત્યારે ધીરે ધીરે ધીરે। આપણે પહેલાના જમાનામાં જોઈએ, અત્યારે આપણે બાથરૂમ પણ જોઈએ ને, નાહવાનું જે સાધન જોઈએ, આ જોઈએ, તે જોઈએ, તો એટલું બધું મોહ વાળું થઈ ગયું છે ને કે અંદર તમને અડધો કલાક બેસી રહેવાનું મન થાય એવું છે। સાચી વાત છે। જયારે પહેલા એવું નતું, પહેલા તો કેવું બહુ જ ઓછું હતું, એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જલ્દી ચોંટો નહીં। અને અત્યારે સમજો ટીવી આવી ગયું હોય તો કલાક કલાક તમારે એમાં જતો રહે। પેલા દરેક જેટલી આ મોહના સાધનો વધી ગયા। અત્યારે શું થયું? પેલા એટલા બધા સાધનો હતા નહીં મોહના, કે જેથી કરીને માણસ શું કરે કે બીજો બધો સમય હોય તે પોતાની અંદર એ અંદર રહ્યા કરે ભક્તિમાં એમાં। હવે શું થયું કે જેમ જેમ આ મોહ અંદર જ વધ્યો છે એના આધારે એના પરિણામ સ્વરૂપે બધો બહાર આવ્યો છે। તો કે એના આધારે પરમાણુ એટલે કે આ શરીરની અંદર જેટલો જેટલો મોહ ઓછો હોય તો કુદરત પણ એને વશ થાય અને બહારનો ભાગ પણ પોતે ભગવત રૂપે વર્તે એવું છે। બહારનો ભાગ ક્યારે ભગવત રૂપ? ભગવત રૂપે એટલે શું? તો કે દરેક જણને એ હેલ્પ થાય, પોતે કોઈને નડે નહીં। આખી દાદા ભગવાનની જે પ્રકૃતિ છે એ આખી ભગવત રૂપે પ્રકૃતિ ગણાય, સમજાય ને?
તો કે હાજી. જેટલો જેટલો મોહનો ભાગ ઓછો એટલો એટલો શું થાય તો કે બહારની પ્રકૃતિ પણ આખું ભગવત રૂપે વર્ત્યા કરે. વર્તે વર્તે સમજાય ને? એવું સમજાય છે મને. પછી બીજું કઈ ડિટેલ્સ હોય તો વાત કરજો. એવું છે. બરોબર છે કે સમજાય સમજાય દીપક છે. આનંદજી બીજું કઈ હોય તો કહેજો. આ એના ઉપર જ આપેલું છે આખું. હમ હમ. આ જે છે ને મેં મોકલ્યું છે ને, દાદાએ જે કીધું છે એમાં હમ હમ. બોલો બીજું સાહેબ. હા બોલો. હાજી દીપકાનંદજી એની સામેના પાના ઉપર છે એટલે નીચે પેજ 49 of 101. 49 of 101. કયો પેરેગ્રાફ? પહેલો જ છે ઉપરનો. બોલું? હા એમાં દાદા ભગવાન શું કે છે હસમુખાનંદજી સાહેબ કે એલચી મોંઘી થઈ, લવિંગ મોંઘા, સોપારી મોંઘી, આ તો એથી લોક ખાય નહીં ને, પણ એ માલ ના મળે એ તો અંતરાય જ ને. પણ આ તો અંતરાય પડ્યા તેથી જ જેટલી શુદ્ધ દશા ભોગવે એટલા એને અંતરાય ઓછા નડે. નરે અંતરાય જ પડેલા હોય, બીજું કંઈ જ નથી. સંપૂર્ણ સુખીને દુઃખ ક્યાંથી હોય? તો આમાં આ શબ્દ આ વાક્ય સમજાવે જેટલી શુદ્ધ દશા ભોગવે એટલા એને અંતરાય ઓછા નડે. એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. તો કે આ એલચી મોંઘી, લવિંગ મોંઘા, સોપારી મોંઘી થઈ તો લોકો ખાય નહીં, પણ એ માલ ના મળે તો એ અંતરાય જ. એટલે તો કે આપણને એ ભેગું નથી થતું. તો શાના કારણે? તો કે મોંઘા થયા છે એટલે ભેગું નથી થતું, પણ આપણા અંતરાય છે એના આધારે આપણને ભેગું થતું નથી. આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આ મોંઘું થયું એટલે આપણે લઈ નથી શકતા, પણ એવું નથી. આપણા અંતરાય છે એના આધારે આપણને એ વસ્તુ પ્રાપ્ત નથી થતી. મોંઘી વસ્તુ હોય, આ હોય તે હોય, તો જાણતા અજાણતા અંતરાય નાખી દીધા હોય. કોઈ ખાતું હોય તો આપણે નાખવી, આટલી મોંઘી કેરીઓ ખવાતી હોય એમ કરીને અંતરાય નાખ્યા હોય તો પછી આપણા ખિસ્સામાં પૈસા હોય તો આપણે ના ખરીદી શકીએ પછી. એટલે એવા અંતરાય જાણતા અજાણતા આપણે નાખેલા છે. તો કે અંતરાય જ છે. પછી કે જેટલી શુદ્ધ દશા ભોગવે એટલો એને અંતરાય ઓછા નડે કે. સમજાય ને? એટલે પોતાની અંદર જેટલી પ્યોરિટી આવતી જશે એટલી જગતની તમામ વસ્તુઓ આપોઆપ બધી ભેગી થતી જાય છે. દાદા ભગવાન કહેતા હતા તો કે અમારો ટોટલ ઉપયોગ પોતાનીમય છે, તો એમને દરેક કામ કરનારા મળી જતા હતા. નવડાવવા માટે, પછી કપડા પહેરાવવા માટે, માથામાં તેલ નાખવા માટે, દરેકે કોઈ ક્રિયા એવી એમને જાતે કરવાની એવી રહેતી નથી. જેટલી અંદર જેટલી શુદ્ધતા આવતી જાય એટલી બહારને કુદરતી જ આખો વ્યવહાર એ પ્રમાણે ગોઠવાઈ જાય અને બધી સારામાં સારી વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે પોતે તેની માટે જીવે છે, તો કે પોતાના મહિલા આત્મા માટે જીવે છે. એના લીધે કે તમે દાદા કીધું કે જેટલું રિલેટિવ તમે આપો પોતાના માટે આત્મા માટે જેટલું જીવશો એટલું બહારની વસ્તુઓ આપોઆપ તમને ભેગી થતી જશે. એટલે કે આપણે ઘઉંની ખેતી કરીએ તો ઘાસ જેમ મફત મળે એની જેમ જ છે કે જેટલું આપણે પોતાનું માટે કરીશું તો કે બહારની વસ્તુઓ તમને ઓછા પ્રયત્ને અથવા એમના ભેગી થઈ જ રાખશે. એનું જીવતું ઉદાહરણ આપણે દાદા ભગવાન જોયું છે. સમજે ને? એટલે એને સંપૂર્ણ પડે જેટલી શુદ્ધ દશા ભોગવે એટલા એને અંતરાય ઓછા નડે. અંતરાય ઓછા નડે. નરે અંતરાય પડેલા હોય, બીજું કઈ જ નથી. સંપૂર્ણ સુખીને દુઃખ ક્યાંથી હોય કે કે જે સંપૂર્ણ મય જેને શુદ્ધાત્માનું અનંત સુખ વર્તે છે એને બહારની સાઈડ પણ એવું કઈ દુઃખ હોય જ નહીં. અને બધી સાહેબીઓ સાથે ને સાથે જ હોય એમની જોડે. સમજાય ને? એવું છે. એટલે મેઇન દાદા કે જેમ ઘઉંની ખેતી તમે કરતા હો તો ઘાસ તમને ફ્રીમાં મળે જ. એમ તમે આત્મા માટે જીવશો તો આ જગતના દરેકે દરેક વસ્તુઓના એટલે અંતરાય એટલે શું? વસ્તુઓ તમને જ્યારે જરૂર હશે ત્યારે એ વસ્તુ તમારી પાસે હાજર થઈને ઉભી રહેશે. ભલે તમારી જોડે ગાડી ના હોય
પણ તમારે ક્યાંય જવાનું થશે તો ગાડી તમારી માટે હાજર એને થઈને ઊભી રહેશે. આવીને ઊભી રહે. હાજી. સમજાય ને? આપણે શું માનીએ છીએ હા, કે મારી જોડે હોવી જોઈએ, ના પણ એવું નથી. જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે એ વસ્તુ તમને કુદરત જ સપ્લાય કરીને આવી જશે. છે. એટલી સંપૂર્ણ સાહેબી. જેમ દાદા ભગવાનને કેવું હતું તો કે અમને હા. ક્યાંય પણ જવું હોય તો ગાડી આવી જાય, એની સાથે ડ્રાઈવર આવી જાય, ચલાવનાર બધા. આવી જાય, સત્સંગમાં લઈ જાય, પાછા લાવે. દરેકે બરોબર. દરેક વસ્તુ બાહ્ય સાહેબી પણ એટલી જ કુદરત એને આપતી હોય છે. સમજાય ને? તો કે આપણે હવે ક્યાં મહેનત કરવાની જરૂર છે? તો કે જેટલી પોતાના સ્વભાવમાં એટલે શુદ્ધાત્મા પક્ષે મહેનત કરતા જઈશું એટલી બહારની વસ્તુઓના અંતરાળ આપોઆપ તૂટતા જશે. રિલેટિવ વસ્તુના અંતરાય. બધા સમજાય ને? અંતરાળ જશે. હાજી. એવું છે. સમજાય. હાજી. હાજી. બરાબર ગીતાબેન? સાહેબ એક 2 લીટીનો આજનો જ પ્રસંગ છે કે આજે છે ને બપોરે એક અમારા મંદિરના એક બેન આવે રોજ દર્શન કરવા, એ આવ્યા હતા. એટલે હું હમણાંથી નથી જતી, કેટલા વખત હતી તે આવ્યા હતા. પછી કે શું કરો છો ગીતાબેન? કીધું કાંઈ નહીં, બેઠી છું. પછી મારા હાથમાં દાદા ભગવાનની બુક હતી, તો પછી મેં કીધું જો વાંચું છું. કે શું વાંચો છો? આ આપણી બુક નથી, આપણા ધર્મની. મેં કીધું ના, તો વિતરાગ ધર્મની બુક છે. મેં એટલું એમને કીધું, વિતરાગ ધર્મની બુક છે. તો કે એમ? મેં કીધું હા. પછી મને કે આ પણ તમે ક્યારથી વાંચો? મેં કીધું કેટલા વખતથી. પછી મેં એને એક જ શબ્દ કહ્યો, ક્યા કરું યાર, મેરા દિલ લગાયા દાદા સે. બસ આટલું જ બોલી એને. તો હો એ પણ એટલી ખુશ થઈ ગઈ ને હું તો મારો તો અંદર આનંદ માતો જ નતો, પણ એ પણ સામેથી એટલી ખુશ થઈ ગઈ. બોલો, ખાલી દાદા જ નામ બોલી છે અને આ વિતરાગ ધર્મની બુક વાંચું છું, આટલું જ બોલી છું. તો મેં કીધું કે ક્યા કરું યાર, દિલ લગ ગયા દાદા સે. બોલો, આ મારો આજનો જ ફ્રેશ પ્રસંગ થઈ ગયો છે. બહુ સરસ, બહુ બપોરે. સરસ. ગીતાબેન હાજી બહુ સાહેબ. સરસ છે. જય સચ્ચિદાનંદ હિરીનાનંદ. એટલે આપણા અંદરના જે ઉલ્લાસના ભાવ હોય ને એના પડઘા એને અંદર પડે રાખે. સમજાય ને? કોઈ પણ દાદાના જ્ઞાન માટેનું છે, દાદાના વિજ્ઞાન માટેનો જે એની માટેનો જે ઉલ્લાસ ભાવ ખરો ને, એ ઉલ્લાસ ભાવ જ તમારે કેટલું કામ કરી નાખે. સમજાય ને? દાદા શબ્દ સાંભળીને આપણો પગ નાચવા મળે એવું છે ખાલી. બહુ સરસ. અને આ શબ્દો મને આવ્યા એ જ અંદર આવ્યા. ઘણા મહાત્માઓને એવું છે, દાદા શબ્દ સાંભળે એટલે એના અંદર આનંદ થવા મળે. ગમે તેવી ડિપ્રેશન પરિસ્થિતિ હોય, ગમે તેવી સિચ્યુએશન હોય, પણ જેવો એના દાદા શબ્દ સંભળાય ને એટલે બધું ભૂલી જાય એવું છે. એમાં ઉલ્લાસ ભાવ આખો કામ કરે છે પોતાનો, અને ઉલ્લાસ ભાવ થકી આપણે કેટલે આગળ વધી જઈએ. સાચી વાત. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ હિરેન. પ્રીતિબેન? જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી, દીપકભાઈ, દીપક આનંદજી અંદર અમદાવાદ, અને હસમુખ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ થોડા દિવસ પહેલા યુટ્યુબમાં આવેલું અને બહુ સરસ હતું. મારાથી આખું નતું જોવાયું, પણ એ છે સીડી નંબર 11, એમાં પદ નંબર 9. આ ભજન માળનું સામાયિક ગહન, જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકર્ણ. અને દાદાએ એમાં, અંબાલાલ દાદા સમજાવે છે કે મારાથી આખું નહોતું જોવાયું, પણ એનું મેઇન કહેવા શું માંગતા હતા કે રોજ તમારે આનું આચરણમાં લેવાનું. એટલે મને પદય નથી મારી પાસે, એટલે આઈ ડોન્ટ નો, પણ જો મળી શકે તો એનું જાણવું હતું કે આ ભજન માળાનું સામાયિક ગહન, જય સચ્ચિદાનંદ સુણી જાગે કુંભકર્ણ. એટલે એમાં પ્રતિક્રમણનું આઈ થિંક દાદા કહેવા માંગતા હતા કે તમારા રોજના વ્યવહારમાં આ પદ આખું વણાઈ જવું જોઈએ એમ. અને મને પદ મળતું નથી ક્યાંય પીડીએફ. સો એમાં દાદાનું જ જ્ઞાન કે ક્વેશ્ચન શું છે? એટલે મેં આખું, મને પદ નથી મળતું, પણ મેં ક્લિપ વાંચેલી, એમાં દાદાનું મેઇન કહેવાનો એમ મિનિંગ હતો કે મહાત્માઓ અને એને કે આ તમારા આખા દિવસમાં આ વણાઈ જવું જોઈએ.
એનું કંઈક કહેતા હતા બહુ, અને દાદાએ થોડું થોડું કહ્યું, પણ મારી પાસે પદ નહોતું એટલે ક્વેશ્ચન શું કરું એ સમજ નથી પડતી, પણ મેઇન પર્પસ શું કે છે, શું એમાં કહેવા માંગે છે, શું આમ તો દાદાનું પાંચ આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી જ જોવાનું ને છે, પણ આ જો સમજ મળે તો સારું પડે. જય સચ્ચિદાનંદ. दीपक आनंद जी કાઢ્યું ને? સમજાવો એમ કે. समझाओ पे बात આપ પણ સમજાવી શકો? જો હું તમને એને ટૂંકમાં કહું, એકદમ શોર્ટમાં છે ને, છેલ્લી આ લાઈન છે ને તે જુઓ. થોડું એનલાર્જ કરો પ્લીઝ. મોટું. દેખાયું? ઉપર કરવું પડશે. બસ આ મેન આ લાઈન જોઈએ. વિતરાગ ભગવાન 12 ગુણગાન કૃપા યા ચક બાળ જગત મુક્ત નિર્વાણ. એટલે જે આવા 12મા ગુણસ્થાન વાળા વિતરાગ પુરુષ આપણને મળે અને મળ્યા તો એમના થકી જે સામાયિક થયું, જ્ઞાન વિધિનું સામાયિક, એને આખું આ ફેરફાર કરી દીધું. તો પછી એમાં આવે છે શું કરે, તો પેલા કે નમસ્કાર કરે. દાદા આપણને સત્સંગમાં નમસ્કાર વિધિમાં આપી દીધું. બરાબર. પછી વ્યવસ્થિત નું જ્ઞાન આપ્યું, 5 આજ્ઞા આપી, એટલે ભૂત ભડકાટ બધો જતો રહ્યો. દાદાએ આપણો હાથ ધર્યો છે, મોક્ષનો સિક્કો મારી આપ્યો, એટલે મોક્ષ તો નક્કી થઈ ગયો. ખાલી આપણે આ થોડું આપણા ભાગે જે શું કહેવાય કરેલા કર્મોનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો રહ્યો. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર લક્ષ અનુભવ પ્રતિ, જે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ કીધું કે જયારે આવા જ્ઞાની મળે, આવું જ્ઞાન મળે ત્યારે શું હોય, તો કે જેનું અનુભવ લક્ષ અને પ્રતીતિ વર્તે આપણને, અને આવું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર એ સ્વરૂપનું લક્ષ અનુભવ પ્રતીતિ વર્તે, તો કે આ રત્નત્રય જેને પ્રાપ્ત થાય, જે શાસ્ત્રમાં આપેલું છે, જેને તો કે એમને એ સીધો જ અનુભવ થાય અહીંયા. એટલે જે મહાવીર ભગવાન દીક્ષા લઈને બહાર નીકળ્યા હતા, એમનું જે આખું વિચરણ હતું 12.5 કલાકનું અંતર્મુખ આખું થયેલું, તે ભૂમિકામાં આપણે મૂક્યા છે. બોલો. એટલે હવે ખાલી શું રહ્યું, તો કે કેવળ જ્ઞાન જ રહ્યું. આ લખ્યું છે ને, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર લક્ષ્ય અનુભવ પ્રતીતિ રત્નત્રય સંગમ અનુભૂતિ આ કથિત. કથિત મીન્સ કે છે, બરાબર? એટલે આપણને એનો અનુભવ થાય છે. ખાલી આ તો કેવું છે કે આપણે ડિસ્ચાર્જ કરવો છે ને, આપણને મૂંઝવે છે, પજવે છે, કારણ કે સમજાતા નથી, ઓળખાતા નથી કે મારા નથી. એને તો જોવાનું છે. પેલા કે ઘારી પચાવી જાય છે, કઈ ભલી ભલી ચીજ પચાવી જાય છે, પણ ભોગવટો પચાવી નથી શકતા. સામાન્ય ભોગવટો હોય ને તો એ માથા પર ચડી જાય સીધો, અને ગમતું તો બિલકુલ પચતું નથી. ના ગમતું તો તરત વોમિટ જ કરી નાખે, પણ ગમતું આવે એ તો બરાબર ફેરવે આપણને એનો ખ્યાલ. એટલે ધીમે ધીમે કરીને આ છૂટાપણાના સામાયિક, પછી આ જે બધી ભૂલોનું પ્રતિક્રમણ ને એ બધું થતું જશે, તેમ તેમ આ અનુભવ આપણને થશે, અને થઈ રહ્યો છે. એમાં પ્રતીતિ એટલે પ્રતીતિ પ્રાપ્ત થયા પછી અનુભવ દૂર નથી, પણ વચ્ચે ખાલી દાદાની આજ્ઞા છે બસ. એટલે મેઇન થિંગ કે ભૂલોનું તમને દેખાવી જોઈએ, અને એના પછીનું પ્રતિક્રમણ એ મેઇન. રાઈટ. દાદા કે જે અમે અનંત અવતારથી કરતા આયા, તે તમને એવો પુરુષાર્થ અને પુરુષ પદ તમને
હાથમાં આપી દીધું છે કે એનો નિવેડો તમે એક ભાવમાં સહેલાઈથી લાવી શકો. હવે તમારી તૈયારી જોઈએ. આપણને મહાત્માઓ માટે દાદાએ કીધું એ શેના બેસી રહ્યા છો એવું છે, અને કરવાનું કશું નથી. કરવાનું કશું નથી એવું કહે છે, પણ મેથેમેટિશિયન ને ડેસ્પરેશન આવતું નથી તો શું કરવાનું? પછી શું કરીએ આપણે? જે લોકોની જેના હાથમાં ગણિત છે, ગણિતને રમાડે છે, તે ડેસ્પરેટ થતા નથી દાદાને સમજવા માટે, દાદા થવા માટે. પછી દાદા કે હું શું કરું? હા, એટલે એક જે ભવની વાત કરી ને, ભવની વાત કરી એટલે આ હ્યુમન લાઈફ ની વાત કરી, બરાબર? બીજા કોની વાત છે? આપણે કોની વાત કરવાની? આપણે બરાબર 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 કીર્તિબેન? હા હા, સરસ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજેશભાઈ? રજેશભાઈ? હા બોલો. હાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ અંતરાયની હમણાં જે વાત કરી ને, એ અંતરાય તૂટે કેવી રીતે? દીપકભાઈ? અંતરાય ના પડે તો? ના, અંતરાય ના પડે તો બરાબર, પણ જે પડેલા છે એ અંતરાય કેવી રીતે તૂટે? એ તો તૂટતા જ જાય છે ને અંતરાય. હવે તો ક્યાં ઈચ્છા જેટલી ઓછી થઈ જાય, ઈચ્છા જેટલી મોડી પડે એમ અંતરાયો એની મેળે જ તૂટતા જાય. હવે તો કશી ઈચ્છા ના રહી ને, કે છે ઈચ્છા હજી? એમ નહીં, જે પડેલા અંતરાયો છે એની વાત કરું છું. હા, હું એ જ કહું છું તમને. હા, જેમ ઈચ્છા હોય સ્ટ્રોંગ ત્યાં સુધી અંતરાય રૂપે સામે આવતું જાય. અચ્છા, એટલે તમે ચિકાસની વાત કરો છો? હા, ચોટ. ચોટ. હા, એટલે આપડી જેટલી ચોટ ઓછી થતી જશે એની મેળે જ બધું સામે આવે પછી. બરાબર. કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મારે જોઈતી નથી. જેટલું નક્કી થતું જાય એટલે સામેની બધું એની મેળે જ મળતું જાય. બરાબર. મેઇન વસ્તુ આપડી શું છે કે શુદ્ધાત્મા અનુભવ. જી, ખ્યાલ આવ્યો? હાજી. હા, એટલે આ જે અંતરાય છે બધા ચોટના આધારે છે એમ ને? હા, એના આધારે છે બધા, ઈચ્છાઓના આધારે. બધી ઈચ્છાઓ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી અંતરાયો પડે. દાદા કે અમારે કોઈ ઈચ્છા જ નથી તો સામેથી જ બધું મળતું જાય. ખ્યાલ આવ્યો? હાજી. જેટલી ઈચ્છાઓ થાય એટલું એ દૂર જતું જાય. બરાબર, એવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, દીપકાજી. Oh, હતીમભાઈ નો ક્વેશ્ચન. હતીમભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ ભાવના અને ઈચ્છા એમાં વચ્ચેનો શું ફરક? એક આપણે ભાવના કરતા હોય અને એક ઈચ્છા, બેમાં ફરક શું? ઈચ્છા એટલે તમે ફિઝિકલ વસ્તુમાં કંઈક લેવું છે, કંઈક મેળવવું છે એના માટે. ખ્યાલ આવ્યો? અને ભાવ એ બહુ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. અચ્છા. હા, ભાવ એ બીજ સ્વરૂપે છે. બીજ સ્વરૂપે થઈ જાય તમને કોઈ પણ સંજોગોના દબાણથી ભાવ ઉભા થઈ જાય. અચ્છા. સંજોગોના આધારે ભાવ ઉભા થાય. પણ તો એક જાતની ઈચ્છાનો ભાવ ગણાય. ઈચ્છાનો ભાવ બીજ તો ઈચ્છા એટલે ભૌતિક વસ્તુ માટેનું જે હોય ને એને ઈચ્છા કીધી. કોઈને 2 રૂમ હોય તો કે 4 રૂમ નો ફ્લેટ હોય તો સારું, એવું બધું થાય ને અંદર, એને ઈચ્છા કીધી. કંઈક મેળવવાનું ફિઝિકલ વસ્તુ માટે. ફિઝિકલ વસ્તુ મેળવવાની થાય એને ઈચ્છા કહેવાય. હા, એને ઈચ્છા કીધી.
જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદભાઈ. વૈરીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે દાદાની એક પોઝિટિવ દ્રષ્ટિની વાત છે, જેમાં એવું છે કે કોઈ બી મીનિંગલેસ વસ્તુને કે આપણે એને સુધારવા જઈએ કરીએ ને, તો ખોટું કે બગડેલું હોય તો આપણે એમ કે એને સારું બોલવાનું. એટલે દાદા એવું કે કેમ કે છોકરાઓ એમ કે આમ ગાંડા જેવું કરે તો બી આપણે એને એવું કહેવાનું કે ભાઈ તું બહુ ડાયો છું, તું બહુ ડાયો છું, પોઝિટિવ લેવાનું. તો એવું આપણે આપણા અંડરહેન્ડ પાસે કે ઘરમાં એવી રીતે કરવું છે. તો દાદાની વાત વાંચી ખરી, પણ એને સમજવી છે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કેવી રીતે કરવું એ શીખવાડો ને. બોલો હસમુખાનંદજી. તો કે દાદા ભગવાને કીધું કે આપણા ઘરના બાળકો હોય, આ હોય તે હોય, તો કે ગમે તેવું નેગેટિવ કે ગમે તે વર્તન કરતા હોય તો કે એની સામે આપણે હંમેશા તું નાલાયક છે, તું ખરાબ છે, એવો નેગેટિવ કોઈ દિવસ આપણે બોલવું નહીં. કારણ શું? કારણ કે મય ભગવાન રહેલા છે. કોણ રહેલું છે? ભગવાન. મય ભગવાન રહેલા છે. તમે જેવું બોલો ને એવું પ્રમાણે એ થવા માંડે. શું થાય? એ જેવું બોલો ને નેગેટિવ બોલો તો એ નેગેટિવ થવા માંડે ધીરે ધીરે કરીને. નાલાયક છે, આ બધું મેં બોલીએ ને એને એવી અસરો આવે. અને તું સારો છે, તું આમ છે, તું આ છે, પોઝિટિવ બોલીએ તો એમાં પોઝિટિવ અસર આવે. કારણ કે મય કોણ છે? ભગવાન રહેલા છે, આત્મ તત્વ રહેલા છે. તો કે આપણે બાળકો છે અથવા બીજા કોઈ જે સ્ટાફ છે, આ છે તે છે, એ દરેક જગ્યાએ આપણે જઈએ તો કે હંમેશા આપણે આપણો એપ્રોચ કેવો રાખવો? તો કે પોઝિટિવ રાખો. કેવો રાખવો? પોઝિટિવ રાખો. હવે જેવો તમે નક્કી કરશો કે ભાઈ આપણે એપ્રોચ પોઝિટિવ રાખવો છે, તો એ પ્રમાણેની તમારી ધીરે 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 વાણી, વર્તન અને તમારું જે કામ કરવાનું જે સ્ટાઇલ હોય, પેટર્ન હોય, એ બધું ધીરે ધીરે કેવું થતું જશે? પોઝિટિવ થતું જશે. કારણ કે આપણે અંદરથી ચેન્જ કર્યું. શું કર્યું? અંદરથી ચેન્જ કર્યું છે. એટલે જેમ જેમ તમે નક્કી કરશો એમ એમ બધો પ્રકાશ દરેક જગ્યાએ દાદા ભગવાન કે મય ભગવાન બેઠેલા જ છે. તો કે જેવું તમે નક્કી કરશો એ પ્રમાણેનું બહાર ધીરે 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 તમારી અંદર આવતું જશે. સમજાય ને? એટલે પહેલામાં પહેલું તો કે આપણે નક્કી કરવું છે કે પોઝિટિવ આપણા અંડરહેન્ડ જોડે કે ભાઈ આપણે ઘરમાં પોઝિટિવ બોલવું છે. તો એવું પહેલામાં પહેલું નક્કી કરો. અને હમણાં બધા બાળકો જોડે વાત થઈ ને, તો કે એને ટ્રેક કરો. શું કરો? એને ટ્રેક કરતા જાઓ. સમજાય ને? આ બાળકો જોડે એટલી બધી વાતો સામાન્ય છે, પણ એટલી બધી ડીપની વાતો છે કે જેથી કરીને આપણને પણ આપણા જીવનમાં ખૂબ જ કામ લાગે એ બધી વાતો બાળકો જોડે થતી હોય છે. એવું છે. કારણ કે એ લોકોને પ્રશ્નો કેવા હોય? એકદમ સહજ પ્રશ્નો હોય અને જેવું હોય એવું એ લોકો એક્સપ્લેન કરે. સમજે? આપણે હોય ને તો આપણે બધું અંદર બોર્ડર વ્યવસ્થિત એ કરીને પછી આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ. જયારે એ લોકોને કેવું હોય, જયારે એ લોકોને કેવું હોય આજે હું કશું નથી કર્યું મેં, એવો ભાઈ રિપોર્ટ આપે. હવે આપણે તો એવો રિપોર્ટ આપે તો આપણે માર્ક કપાઈ જાય. એટલે આપણે એવો રિપોર્ટ તો કોઈ દિવસ આવે જ નહીં. આજ કશું નહીં કર્યું. પાસિંગ માર્ક જેટલા તો આપણે રિપોર્ટ એવા જ આપીએ, કોઈ પાસ થઈ જાય. એટલે એ લોકોને છુપાવવાનું બિલકુલ ના આવે. આજ કશું નથી કર્યું. હવે રણજી દાદા થોડું એમને આપે, પછી બધી વાતચીત થાય. પણ તોય એટલે બાળક જેવું આપણે અંદર જેમ જેમ એ થતું જાય ધીરે ધીરે. એટલે તો કે આપણે પોઝિટિવમાં પણ એ રીતનું એટલે કે એને ટ્રેક કરવાનું રાખવાનું. આપણે નક્કી કરવું છે કે ભાઈ આજે આ પોઝિટિવ મારે રહેવું છે અંડરહેન્ડ જોડે કે આની જોડે. તો એની માટે ધીરે ધીરે નક્કી કરીશું. એમ એ પ્રમાણે આપણી ગાડી કઈ બાજુ જાય છે, ક્યાં ક્યાં નેગેટિવ બોલાઈ ગયું, કયા સંજોગોમાં બોલાઈ ગયું, બરોબર છે. અને એની અંદર આપણે શું એવું જોયું કે જેથી કરીને આપણે એની માટેનો કયો અભિપ્રાય આપણને કામ કરે છે. તો કે એ અલગ અલગ વસ્તુ આપણે અંદર જોતા જઈશું. એમ કરતા કરતા એ દ્રષ્ટિ ફરતી જશે. સમજાય ને? આપણે અંડરહેન્ડમાં કોઈ માણસ કામ કરતો હોય તો આપણને અંડરહેન્ડ તરીકે જોતા હોય, કારીગર તરીકે જોતા હોઈએ, તો પછી આપણી વાણી બોસ તરીકે નીકળે એની જોડે. સમજાય ને? જો શુદ્ધાત્મા તરીકે જોતા હોય તો આપણી વાણી પછી એ રીતની નીકળે. સમજાય ને? એટલે બહારના ભાગમાં આપણે ભલે આપણને આ પદ આપ્યું છે, પણ એ કાયમનું પદ નથી. જેવી તમે જોબ છોડશો પછી એને તમે સાહેબ રહેશો? ના. હા, પણ આપણે તો કાયમના સાહેબ હોય એની જેમ એની જોડે વર્તન કરીએ. સમજી ગયા?
હા તો કે અને કોઈ પણ એ આ સમજણ બી પડે ને હસમુખ આનંદજી. તો પાછું એ વખતે બીજો પ્રશ્ન શું થાય છે કે હું એને કહીશ નહીં તો એ નહીં જ કરે એમ. એટલે ના એ એટલે એ કહેવાની જે રીત ખરી ને હા એ હા રીત પછી એને એ રીતની ડેવલપ કરવાની. એક દાદા ભગવાન એક પ્રસંગ છે. દાદા હા ભગવાન જ્યારે દાદા ભગવાન એમને પોતાના મોઢે જ કહેતા હતા કે અમે જ્યારે બિઝનેસ પર જઈએ ત્યારે હા એમની પોતાની પ્રકૃતિ પહેલા કેવી હતી તો કે અમે કોઈને કહીએ નહીં. શું કરીએ? બધા મજૂરો બેઠા હોય, આ બેઠા કન્સ્ટ્રક્શન નું કામ હતું એમને દાદા હા ભગવાનને. તો કન્સ્ટ્રક્શન નું કામ હતું તો કે અમે ઓફિસ જઈએ અને આવીએ ત્યારે અમે કોઈને, કારણ કે એમની પ્રકૃતિમાં એ રીતનું કોઈને બોલવાનું કે બહુ કરતા નતા. જાય આવે બધા બેઠા હોય આવે તે હોય પણ એ કે નહીં. પછી કે અમને અમારા પાર્ટનર એક દિવસ કીધું કે એટલે અંબાલાલભાઈ તમે આવો છો તો કે સીસી થોડી હલાવી દેવાની. કે શું કહેવાનું? સીસી થોડી હલાવવાની. એટલે કે અમે સમજી ગયા. પછી એ જયારે જાય ત્યારે પેલા મજૂરો કે માણસો બેઠા હોય તો એમને સારી ભાષામાં કહે ભાઈ તમને અમે આમ આટલા આપીએ છીએ તો તમારે આમ કામ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ. સમજાય ને? એટલે કે અમે એમને ખાલી એક જ ઈશારાથી સમજી ગયેલા. પછી એમને જે હોય માણસોને તો કે અમે એ ભાષામાં કહેતા થઈ ગયા. સમજાય ને? એમને જે ભાષામાં સમજાય એ ભાષામાં. સમજાય ને? એટલે આપણને પણ એ રીતનું ધીરે ધીરે નક્કી કરીશું તો એ રીતનું ડીલિંગ ધીરે ધીરે આવતું જશે. અત્યાર સુધી આપણે નક્કી જ નતું કર્યું કે પોઝિટિવ બોલવું છે, એને દુઃખ ના થાય એવી રીતનું આપણે બોલવું છે. સમજાય ને? તો એ જેટલું જેટલું નક્કી કરીશું એ રીતની આપણી વાણી બી એ રીતની નીકળશે કે જેથી જે આપણું કામ હશે એ થઈ જશે અને એને પણ દુઃખ નહીં થાય અને એનો પણ પ્રોગ્રેસ થશે. સમજાય ને? આપણે કોઈને ખુશ કરવા માટે નથી બોલવાનું. સમજાય ને? કે કોઈને દુઃખી કરવા માટે નથી બોલવાનું, પણ આપણું જોબ છે અને આપણે કરવાનું છે. એના આધારે આપણે સ્પીચ અને એ બી એ રીતની નીકળશે. આપણી અંદર એવો ભાવ નહીં હોય ને તો એને વાગશે પણ નહીં. તમે ગમે તેટલું બોલશે ને મોટેથી તો પણ એને દુઃખ નહીં થાય. ખ્યાલ? કારણ કે આપણે અંદર મેઇન શું વસ્તુ વાગે છે તો કે આપણો ભાવ વાગતો હોય છે એને. સમજાય ને? આપણો ભાવ વાગતો હોય છે. હા ખ્યાલ? હવે એ ભાવ તમારે અંદરથી એવો ભાવ નીકળી જશે ને તમે એને ગમે તેટલે મોટેથી બોલશો ને પણ એને ખોટું નહીં લાગે અને જે કામ હશે એ પણ થશે. સમજાય ને? એવું છે બધું. આ એટલે દરેક જણ જોડે આપણે બધું આખું વ્યવહારમાં જ્ઞાન મળ્યું છે ને તો કે દરેક જગ્યાએ કઈ રીતે રહેવું કરવું આ દરેકે દરેક વસ્તુ દાદા ભગવાને આખી ખુલ્લી કરી છે. અને એ પ્રમાણે આપણે જેટલું બી આપણે પોતાના અભ્યાસમાં કે રીતના મૂકતા જઈશું એટલું આપણી અંદર એ બધું ખીલતું જશે. સમજાય ને? એટલે મને એક ધારો કે કઈ થઈ જાય ને તો મને હું એટલી તો પ્રાર્થના કરી દઉં કે શુદ્ધાત્મા ભગવાનને મારે હર્ટ નથી કરવા એમ. એટલે એમને પ્રાર્થના હું કરી દઉં પણ પેલું એ તમે જેવું કહો છો એવું પણ થાય. પણ મને એક વાર આમ એવું આવી જાય ખરું કે આને નહીં કરું તો આમ કરશે જ એમ. હા, એ જે અભિપ્રાય છે ને આપણો. અચ્છા, એ અભિપ્રાય જે છે. હા, કે આને આપણે બોલીશું નહીં તો એ કામ નહીં કરે. હા, ખ્યાલ આવે? એ આપણે જે અભિપ્રાય હોય ને એ કામ કરે રાખે એની અંદર. આપણે તે ચેક કરતા રહેવાનું કે આપણો અભિપ્રાય છે શું છે. એ કાયમ એવું નથી હોતું. ક્યારેક ના તમે એનું બીજું જોશો ને તો ક્યારેક કયા વગર બી કરી નાખતો હશે કે નહીં કરી નાખતો હોય? કરી નાખતા. કરી નાખે ને. કાયમ નું એવું નથી. પણ આપણને શું હોય કે હંમેશા અંડર એન્ડ જોડે જેની જોડે નજીકનું ઋણાનું બંધ હોય ને એની જોડે આપણે જોડે રહેતા હોય ને એટલે એની માટેના દરેક માટેના અભિપ્રાયો બધા કામ કરતા હોય છે. સમજાય ને? તો કે ભાઈ આ આખો દિવસ બે રહેશે, આને કહીશું નહીં તો કામ નહીં કરે, આમ હશે, આને એક જ વખત વાંપે તો થઈ જાય, આને તમે ગમે તેટલી વખત વાંપો કઈ ફેર નહીં પડે. એવા જાતના દરેકે દરેક માટેના અભિપ્રાયો કામ કરતા હોય છે. સમજાય ને? તો કે આ એ અભિપ્રાય બતાવે ત્યારે આપણે એની સામે જ્ઞાન વાપરવાનું. સમજાય ને? કે ભાઈ એનો ટાઈમ આવશે અને બોલાઈ જશે. ખ્યાલ આવે? પણ આપણે એ રીતને રાખવાનું કે એને દુઃખ ના થાય અને એની પ્રગતિ થાય અને આપણું કામ થાય. તો એ રીતનું આખું ડીલિંગ ઉકેલવાનું છે. મતલબ સમભાવે નિકાલ, જે બીજામાં કહીએ સારા શબ્દોમાં તો કે ફાઇલોનો સમભાવે નિકાલ. સમજાય ને? એટલું નક્કી કરશો કે આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવો જોઈએ તો બી એ ધીરે ધીરે આપણને બધી દ્રષ્ટિ અંદર સમજણ ખુલતી જશે. સમજાય ને? ફાઇલ જ છે ને આપણી માટે તો. હા, તો એક ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો. તેમ કરતા કરતા બધી આગળ વિઝન મળતું જશે. સમજાય ને? જય સચ્ચિદાનંદ.
હસમુખાનંદજી, દીપકાનંદજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, સામૂહિક રીતે આપણે આ સામાયિક કરીએ છીએ. છૂટાપણાના સામાયિક સાથે ઘરના નજીકના સંબંધીઓ સાથે જે બધા દોષો થયેલા લગી તેમને તેના માટે આપણે પ્રતિક્રમણ રાખીએ છીએ. એક વસ્તુ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ 100% નેગેટિવ નકામા હોતા જ નથી. એટલે કંઈક તો એમનામાં ગુણ હોય ને હોય જ. પણ આપણને 99.99% નેગેટિવિટી એમની દેખાય, પણ જે 0.1 કરીને જે એમની ગુડનેસ છે, કે 0.01 એમની ગુડનેસ છે, એને મીંડા લગાડતા શીખી જવાનું છે. મીંડા લગાડતા શીખી ગયા એ જ પોઝિટિવ આખું. તો એ બધી નેગેટિવિટી એમનામાં છે ને, એમને એ કાઢવાની શક્તિ મળી જશે. એટલે બીજી એક વસ્તુ એ પણ છે કે આપણે જેમને દોષિત જોઈએ છે ને, તે દોષિત જોવાથી પહેલા આપણું જ નુકસાન થાય, જબરજસ્ત અકલ્યાણ થાય છે. અને પછી જેમને દોષિત જોઈએ છે એમનું પણ નુકસાન જાય, એમનું પણ કલ્યાણ થાય. એટલે વિતરાગોએ, જ્ઞાની પુરુષોએ આ ધંધો શોધી કાઢ્યો કે બંને બાજુ પોઝિટિવ કે પોતાનું એ કલ્યાણ થાય અને બધાનું કલ્યાણ થાય. એટલે આ રીતે છે. તો હું બોલાવું છું. સુકાનંદજી, દીપકાનંદજી બોલજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં, આજ દિન સુધી દીપકાનંદ થી જે ઘરના નજીકના સંબંધો સાથે દોષો થયા છે, તેને સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જાગ્રત દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, હસમુખાનંદ ટેમ્પરરી છે. અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, જેનો કોઈ બાપોય રચનાર નથી, અને તે વ્યવસ્થિત છે. પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો.
किंचित मात्र दुख न हो न हो न हो। હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. શુદ્ધ આત્મા છું. હું 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 શુદ્ધ આત્મા છું. શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં ધીમે ધીમે કરીને નાનામાં નાનું પણ સ્પંદન જે કોઈના માટે ને ખાસ કરીને નજીકના જેમની જોડે સાથે રહીએ છે, વર્ષોથી સાથે રહીએ છે, જ્યાં 24 કલાકમાંથી 15 થી 20 કલાક આપણે સાથે હોઈએ છે, તો ત્યાં આ બતાડે છે કે કંઈક છે. એટલે કુદરતે આપણને બધાને ભેગા કર્યા છે એ રીતે. એટલે એના ઉપર આપણે એક વાત બહુ સરસ નીકળી હતી. દાદા ઉપયોગને મહત્વ આપે છે. શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે ભગવાનના શુદ્ધ પ્રકાશમાં, દિવ્ય પ્રકાશમાં આપણે એને વાપરી લેવાનો છે, વાપરી જાણવાનો છે. અને ફિલ્ટર નજીકના લોકો પર ફોકસ કરીએ છીએ કે આખો દિવસ ઘરમાં ને ઘરમાં જ માથાકૂટ કર્યા કરતા હોય અને બંને રિટાયર્ડ હોય અને ઘરમાં સાથે રહેતા હોય તો એમને આખો દિવસ 24 કલાક જબરજસ્ત સત્સંગ ચાલે. એ સત્સંગમાં એકબીજાને સત્સંગ કર્યા કરે. તમે આમ નથી કરતા, પેલા તમે આમ નથી કરતા ને એમ કરીને. એટલે અહીંયા આપણે જે દાદાએ કીધું કે આપણે સુધારવા આયા છે, સુધારવા આયા નથી. એટલે સુધારવાના પ્રયોગમાં લાગી જવાનું છે. અને આપણને એટલા સરસ પ્રયોગ આપેલા છે દાદાએ, ઈઝી આપેલા છે કે આપણે એક ધીમે ધીમે પગલે એને પાપા પગલે ચાલવાનું શરૂ કરીએ તો ધીમે ધીમે કરીને દેખાતું જશે. અને દેખાતા આપણે ખબર પડે કે આપણે નક્કી કર્યું છે કે પ્રાપ્ત મન વચન કાય ત્યાં જગતના કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો ન હો ન હો. અને ઘરમાં નજીકના લોકો જોડે આપણને કચકચ થયા કરે. એટલે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે દાદાને ખૂબ શક્તિ માંગીને આખા દિવસ દરમિયાન ઘરના લોકો જોડે ક્યાં ક્યાં આપણે એમનું મન દુઃખ થાય છે, વાણીથી વ્યવહારથી તેના પ્રતિક્રમણ કર્યા કરીએ. અને આપણું પ્રતિક્રમણ એ છે સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધી લઈ જાય એમ છે. એટલે એમ કીધું છે કે આપણા પ્રતિક્રમણ આખરે ભાવ એના મૂળ લગી જશે કે પછી એનું કારણ, જે કારણથી આખું આ એનું બીજ જ આખું ભૂસાઈ જાય ત્યાં લગી આપણને લઈ જઈ શકે એવું આપણને વિજ્ઞાન મળેલું છે. તો આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરી અને એને જોતા જઈએ, ચોખ્ખું કરતા જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો છે. અશોકાનંદજી શ્રીમંત બોલો, દીપકાનંદજી બોલો કરો પ્લીઝ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવ પાવકપણાસણો. સૌવ પાવકપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.